नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने ਝੋਣਵੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार MSME खेत्र की मजबूती लई सरकार ने चुके कई कदम। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नवे मुख मंत्री होणगे। अज शाम 7:30 बजे सहुं चुकणगे। अग्निपथ योजना बारे पंजाब विधान सभा विच लिआंदी तजवीज़ नूं बीजेपी ने गैर संविधानक ते देश विरोधी दस्सिया। पंजाब दे वख-वख शहरां विच हल्की तो दरमियानी वरखा नाल लोकां नूं गर्मी तो मिली राहत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाज़ारों तक पहुँचाने लई देश विच सूखम लघु दरमियाने यानी MSME खेत्र को मजबूत बनाना जरूरी है। नवी दिल्ली विच अज उद्यमी भारत प्रोग्राम को संबोधित करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानक उत्पादों को दुनिया के पद्धर दा बनाउण दा संकल्प लिया है अते इस बारे कई पहलां कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि भारत के अर्थचारे का तकरीबन 1/3 हिस्सा MSME तो आउंदा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा विच MSME की बहुत अहम भूमिका है अते सरकार ने इस खेत्र की मजबूती लई पिछले 8 वरियां दे बजट विच 6.5 गुणा तो वध दा वाधा कीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि MSME खेत्र लई आत्मनिर्भर फंड तहत 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए ने। उन्होंने कहा कि जदों सब तो वड्डा संकट आया तो सरकार ने सब तो पहलां छोटियां सनतां नूं बचाउण दा फैसला कीता अते उन्हां नूं नवीं ताकत दित्ती। शिवसेना के आगू एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नवे मुख मंत्री होणगे। वो अज शाम 7:30 बजे मुख मंत्री के अहुदे की सहुं चुकणगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान इस संबंधी जानकारी दी। उन्होंने एकनाथ शिंदे नूं बाला साहेब ठाकरे का सच्चा सिपाही दस्सिया अते कहा कि एकनाथ शिंदे सूबे के हित ते विकास लई साबका सरकार तो अड होए ने। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो खुद सरकार तो बाहर ही रहणगे। इस तो पहला देवेंद्र फडणवीस अते एकनाथ शिंदे ने सूबे के राजपाल भगत कोश्यारी नाल मुलाकात की अते सरकार बनाउण दा दावा पेश किया। जम्मू कश्मीर विच सालाना श्री अमरनाथ यात्रा अज तो शुरू हो गई है। तकरीबन 2750 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने पहलगाम के नुनवान बेस कैंप तो अपनी यात्रा शुरू की। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने श्रद्धालुओं को रवाना किया। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर स्थित राज भवन विच श्री अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था अते प्रबंधन ते चर्चा लई सीनियर सियासी आगुआं नाल मीटिंग की सी। उन्होंने कहा कि पवित्र तीरथ यात्रा मनुखी भलाई प्रति साडी शरधा नूं ताकत दिंदी है अते इसका सफल संचालन जम्मू कश्मीर के निवासियों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां की भर्ती का ऐलान किया है। इस योजना बारे सरकार ने सही तत्थ लोकां सामने रखे ने। राष्ट्र सब तो उपर देश नाल ही होवे जिस दी पछाण। खतरिਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਲਾਦੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ। ਦੇਵੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਸੰਕਲਪ ਕਰ। बहुत खास है जवानों लई ये देश सेवा का मौका। चलो भरिए भारतीय फौज विच जवान जोश असी सारे मिल के।
ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲ ਨਾਲ ਸਜੇ ਤਮਗਾ ਵਧਾਵੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਹੁਣ ਪਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਚਿਨਹਟ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1855 ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਥਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਥਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਥਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 10 ਨਵੰਬਰ 1855 ਤੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਥਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ 1793 ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਭੂ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸੰਥਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਥਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਥਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਰਮੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਨਹੂ, ਚਾਂਦ ਅਤੇ ਪੈਰਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੂਲੋ ਤੇ ਚਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਥਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੰਥਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਨਹੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਥਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਨਹੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ 1857 ਨੂੰ ਚਿਨਹਟ ਅਵਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਮਾਇਲਗੰਜ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿਨਹਟ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਵਧ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਕਤ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਨਹਟ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਪਚੀ, ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲਖਨਊ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 38 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੱਛ ਵਿਦਿਆਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। 8 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਅਤੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਓਵਰਆਲ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਸ਼ੂ ਜੈਮਸੇਨਪਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਅੰਸ਼ੂ ਜੈਮਸੇਨਪਾ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ। ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵਰੈਸਟ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ 2017 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਬਤਰੋਹਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ RK ਜਰੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਸੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈੱਡ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਸੇਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਖੜੀ ਵਿਖੇ 43.8 ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 17.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੂਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।